तो गुरु से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर कृष्ण को भी याद करता है तो कृष्ण को भी याद करने से विष्णुपुरी में उसका संकल्प जाएगा और यहाँ से विष्णुपुरी से पावर जाएगा और यहाँ उसको पावर मिलेगी। मगर दिल से भक्ति करता है तो मगर हे भगवान मुझे 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मैं 5 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा, इसको नहीं मिलता, इन लोगों को नहीं मिलता। जो मांगने से मरना भला भगवान को भी सामने जाएगा, बस ये मेरा परमात्मा बाप है, मेरे शिव पार्वती माता पिता है, सीताराम लक्ष्मी नारायण माता पिता है, और केवल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। किनको मिलता है परमात्मा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है तो उसके संकल्पों में थोड़ी शक्ति आएगी और मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर सदो प्रधान भक्ति है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, पावर थोड़ी मिल जाएगी, मगर उसकी शक्ति कहां जाएगी? फिर उसकी जो पावर थोड़ी कुछ आई वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी वेस्ट है। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धता। जब नष्टो मोहा बनते हो, या तो तुम पावर लेते हो या तो परमात्मा से तुम पावर लेते हो और फिर किसी देहधारी को याद करते हो तो सारी पावर उसमें चली जाती है। इसलिए किसी को भी याद न करो। समझिए कितना हार्ड है। ज्ञान मार्ग बहुत भारी है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। अगर तुम किसी देहधारी को याद करते हो तो तुम्हारे से पास से जो परमात्मा की पावर आई वो पावर तुम उसको याद करो, उसकी पावर तुम्हारी पावर उसमें चली जाएगी। इसलिए तो देखो कोई यहाँ ज्ञानी तो आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल गई है मगर वो परमात्मा को याद करते तो उतनी पावर आ जाती है दोबारा शरीर में घुस जाती है। हमारे पास कई एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल जिन्होंने बोल दिया कि डेड बॉडी ले जाओ यहां से, मर गया है, मगर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, परमात्मा को याद किया, सूक्ष्म शरीर में पावर आया तो उसको ज्ञान हुआ तो दोबारा शरीर में दाखिल हो गई। मगर जिनको ज्ञान नहीं है, जो हमें परमात्मा को जानता नहीं है, जिनको 100% ज्ञान नहीं है, जिनको 100% निश्चय नहीं है कि परमात्मा है, ये नहीं है परमात्मा तो पावर मिलेगा नहीं। परमात्मा पावर है और पावर मिलता है तो उसको हाईलाइट जब 3 तत्वों में आते बहुत पावर मिलता है। इसलिए हमारे पास कई देखते हुए भी हो जाते हैं, अंधे भी देखते हुए हो जाते हैं, मगर निश्चय होगा, प्यार होगा तो पावर मिलेगी, तो सूक्ष्म से रिचार्ज हो जाएगा। सूक्ष्म से रिचार्ज होगा तो कर्म बंधन से परे। मगर कर्म में बंधन कौन डालता है? इसलिए क्या करना चाहिए? देह और देह के संबंधियों को भी ध्यान देना चाहिए। देह और देह के संबंधियों को तुम ज्ञान नहीं दोगे और ज्ञान नहीं सुनेंगे तो उससे तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर ज्ञान नहीं सुनते तो उससे क्या करना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। अगर किनारा नहीं करते तो तुम तो पावर वेस्ट करते रहोगे, पावर वेस्ट करते रहोगे, एक दिन पावर देते देते बाप भी थक जाएगा, एक दिन फिर डिस्कनेक्ट कर देगा, इससे पावर आना बंद हो जाएगा। बाप भी देखेगा ये मेरी पावर बहुत वेस्ट करता है और अपनी पावर क्या करेगा? हाँ, तुम्हारे देह और देह के संबंधियों को कोई बीमार है तो थोड़ा पावर दो, ये नहीं मना करते, मगर ज्ञान में किसको देना चाहिए? तुम दान करते हो, ये पावर दान है, तुम्हें दान करना है तो किसको दान करना चाहिए? तुम जो मायावी हैं, जो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं, इनको तुम पावर दोगे तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा पावर वेस्ट हो जाएगा तो तुम्हें विक्रम बनेगा। इसलिए ज्ञान भी नव देकर दो, ऐसे वैसों को ज्ञान भी नहीं। समझ में आ रहा है दुनिया क्यों डूबती जा रही है? डुबाने वाले कौन है? डुबाने वाले कौन है? नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव संकल्प किसके आते हैं? कौन संकल्प कराता है? अगर गीता ज्ञान जानने वाले हैं तो 50 साल के बाद तो पहले राजा भी जंगल में चले जाते थे राज छोड़कर, कि अगले जन्म का मैं कल्याण करूं, अगला जन्म मेरा अच्छा हो, इसलिए 50 साल की उम्र में अपने बच्चों को गादी देकर वो जंगल में चला जाता था। कई राजाओं को हिस्ट्री देखो तो उसका लड़का पूछने भी जाए तो बोले मैं अब बात नहीं करता, चलो भागो यहां से। क्यों? नहीं तो अगले जन्म में कहां बनोगे? अगर ये शरीर छूट गया तो पति सोगति और पूरा शरीर काला है, पूरा शरीर काला है तो क्या करोगे? काला शरीर छूट जाएगा तो क्या बनोगे? बिल्कुल ब्लैक सूक्ष्म शरीर है तो कहां जन्म लोगे? जहां खाना भी ना मिले, जहां खाना भी ना मिले। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो तुमने सतोप्रधान भक्ति की मगर परमात्मा का कहना नहीं माना। परमात्मा ने क्या कहा? तुम सबसे क्या निभाओ?
केवल तोड़ निभाओ, सबसे तोड़ निभाओ। क्या? सबके बीच में बैठे होते हुए भी अपना सूक्ष्म शरीर को परमात्मा से चार्ज करो और अपना पावर दूसरों को वेस्ट नहीं तो वेस्ट करोगे तो फिर हो जाएगा। और वेस्ट को वेस्ट कैसे करोगे? अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो अगर ये ऊपर से पावर ले रहा है और पावर लेके लेके यहाँ का वाइब्रेशन चारों ओर से गोल्डन रेज बना रहा है चारों ओर, तो उसके आसपास में आने वालों को पावर मिलेगा, उसके आसपास जो आएगा उसको पावर मिलेगा। इसलिए 3 फुट से नजदीक बात करनी चाहिए, 3 फुट दूर से। 3 फुट अंदर ये क्यों है? यहाँ वाइब्रेशन फैलता है। अगर यहाँ वाइब्रेशन चारों ओर, उसका वाइब्रेशन यहाँ तक है, तो यहाँ का वाइब्रेशन अगर इसके अंदर कोई भी आत्मा आ गई तो उसको पावर मिलेगा और पावर यहाँ से ले जाएगी, फिर पावर वेस्ट कर लेगी। इसलिए देह और देह के संबंधी तुम्हारे कौन है? दुश्मन है। जैसे परमात्मा की रचना, सारी रचना कौन है? परमात्मा की सारी रचना। परमात्मा ने क्यों अपनी ही रचना का क्यों विनाश किया? परमात्मा ने शुक्र का रूप, शंकर का रूप धारण करके सारी सृष्टि का क्यों विनाश किया? ना चाहते हो क्या कोई बाप अपनी रचना का विनाश करेगा? मगर क्यों विनाश किया? पहले ज्ञान दिया, फिर विष्णु स्वरूप में देवताओं की पालना भी की, मगर जब अंत में देखा कि मानने वाले नहीं है तो महाकाल रूप धारण करके क्या किया? विनाश कर दिया, सारी सृष्टि का विनाश कर दिया। बाप विनाश करना नहीं चाहता था, मगर मानते भी थे, दुनिया गिर रही थी और इनका सारी दुनिया का अल्टीमेट लोड किस पर आ रहा था? बाप भी 5 तत्वों में, तो वो भी प्रकृति के कंट्रोल में है। प्रकृति उसके सिर पर बैठी है, गंगा शंकर की जटाओं के ऊपर बैठी है गंगा। उससे शंकर के द्वारा, शंकर का ज्ञान किसके द्वारा निकल रहा है? तो गौमुख कहते हैं, तो गौमुख कौन है? गौ, गायत्री कौन है? जगदम्बा ही है। तो गौमुख से ज्ञान निकलता है ना। तो परमात्मा बाप भी जब सारी सृष्टि को सोचते सोचते थक जाता है कि अब दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तब अंत में क्या करता है? असुरों को आपस में लड़ा देता है, कांटे से कांटे हैं। क्रिश्चियन मुसलमान को आपस में लड़ाकर खेल खत्म कर दो। हिंदुओं को अगर बचाना है तो क्रिश्चियन मुसलमानों को थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के खेल खत्म कर दो। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर कराना है तो कैसे कराया जाए? उसकी भी विधि है। तो आत्मा ज्ञानी तो आत्माओं कितना मुश्किल है, सबके साथ रहना है, घर भी नहीं छोड़ना है, घर भी नहीं छोड़ना है। मगर ज्ञानी तो आत्माएं क्यों संसार को छोड़ देती है? क्योंकि इसको पता है कि इस जन्म में तो मैं बहुत दुखी हो गया, इस जन्म में तो न करोड़पति बना न रोडपति बना। अगर करोड़पति बने होते तो थोड़ा प्लेन में बैठकर भी थोड़ी मौज शौक कर लेते तो थोड़ा मन भर जाता, मगर न करोड़पति बने न रोडपति बने। रोडपति बने तो जल्दी त्यागी बन जाते, क्योंकि ज्ञानी तो आत्माएं जब रोडपति बन जाती है तो महात्यागी बन जाती है, सब कुछ छोड़ देती है, फिर इसको इस संसार में मोह नहीं लगता। और करोड़पति होते तो माया में जल्दी फंस जाते। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बीज जो है, चाहे 9 लाख वाले जो भी हैं, इतने करोड़पति नहीं बनते, अरब खरबपति नहीं बनते, इसलिए माया में नहीं फंसते। इसलिए अगर आप लोगों को भी आपके पास भी 1 अरब रुपया हो तो क्या आप भगवान को सुनोगे? जिनके पास 1 अरब रुपया हो, 100 करोड़ रुपया हो जिसके पास, तो भगवान ने क्या कहा? कृष्ण ने क्या कहा? जो मेरा कहना नहीं मानता उसका मैं सब कुछ ले लेता हूं। किसी का मोह अगर पत्नी में है तो उसकी पत्नी ले लेगा, क्योंकि बीच तो निकालना पड़ेगा उसको। अगर किसी का पति में मोह है तो उसका पति डाइवर्स करा देगा। भगवान क्या करेगा? आपस में लड़ाकर खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये सुधरने वाले नहीं है, इसके बिना ये सुधरने वाले नहीं है, नष्ट मोह बनने वाले नहीं, और दुनिया गिरती जा रही है। अगर बीजों को निकालना है तो क्या करेंगे? देखेंगे ये बीज है और बीज सुधरता नहीं है तो इतना दुखी कर देगा, इतना दुखी। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి సోల్ సైన్స్ సంకల్ప శక్తి, నిస్సంకల్పంగా ఎలా ఉండాలి, సంకల్పాలు ఎలా ఎలా పనిచేస్తుంటాయి అనేటువంటి వీడియోను మనం వింటూ ఉన్నాం. క్లిప్పింగ్స్ లాగా 3 పార్ట్లు విన్నాము. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, గురువులు
యొక్క స్థానము దేవాలయాల దాకా వచ్చేసింది. దేవుడి యొక్క మూర్తి విగ్రహాలను తీసి కూడా గురువుల యొక్క విగ్రహాలను దేవాలయాల్లో పెడుతున్నారు అని చెప్పారు. దానికి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ యొక్క వీడియో, గురువుల ద్వారా ఏమి ప్రాప్తిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోండి. పరమాత్మ అనేవారే సత్యమైనటువంటి గురువు, సత్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఇచ్చేవారు. సత్యం, శివం, సుందరం. ఆ భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తే ప్రాప్తి లభిస్తుంది. కొందరు కృష్ణుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. కృష్ణుణ్ణి జ్ఞాపం చేయటంతో విష్ణుపురిలో ఉన్నటువంటి గోలోక పరంధామంలో ఉన్న కృష్ణుడి దగ్గరికి ఈ సంకల్పం చేరుతుంది. ఇది గోలోక పరంధామం విష్ణుపురిలో ఉన్నది. అక్కడ ఉన్నటువంటి పవరు విష్ణుపురికి చేరుకున్న సంకల్పం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది, ఎవరైతే ఇలా కృష్ణుడిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో. కానీ మనసారా ఎవరైతే భక్తి చేస్తూ ఉంటారో వారికి మాత్రమే లభిస్తుంది. చూడండి, కొంతమంది భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే, హే భగవాన్, నాకు 5 లక్షల కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించు, నీకు 5 రూపాయల కొబ్బరికాయ కొడతాను, లేకపోతే ప్రసాదం పెడతాను, పూజ చేయిస్తాను, అర్చన చేయిస్తాను అని ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా జ్ఞాపం చేసిన వాళ్ళకి పవర్ రాదండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం లభిస్తుంది? వాళ్ళు స్వార్థంతో పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే అంటారు, అడుక్కోవటం కంటే చావటం మేలు అని. అసలు భగవంతుడు మనకు తండ్రి అయితే అడుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ప్రాపర్టీ జన్మసిద్ధ అధికారంగా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. హే భగవాన్ అంటూ ఎదురుగా కూర్చొని ఇలా జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉంటారో, పరమాత్మ నా తండ్రి, శివుడు పార్వతి నాకు మాతాపితలు, సీతారాములు లక్ష్మీనారాయణులు మాతాపితలు అనే భావనతోటి ఎవరైతే భక్తి చేస్తూ నాకు ఏమీ అవసరం లేదు, నీవే నాకు కావాలి, నువ్వే నాకు లభించాలి, నిన్ను నేను కలుసుకోవాలి పరమాత్మ అని మనసారా సత్యమైనటువంటి భక్తి చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్లకు ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఇలా కాకుండా కాంట్రాక్ట్ అడుక్కున్న వాళ్ళకి సంకల్పాల్లో శక్తి ఉంటుందా ఏంటి? వాళ్ళకి ఏం లభిస్తుంది? కాంట్రాక్ట్ లభించడంతో వాళ్ళు ఏమన్నా సతోప్రధానంగా అవుతారా? ఏమీ కారు. సతోప్రధాన పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తే వారి పుణ్య ఖాతా ఉంటే కాంట్రాక్టు లభించవచ్చు. కానీ పవర్ ఏమన్నా లభిస్తుందా? పవర్ లభించకుండా డబ్బులు లభిస్తే వాళ్ళు ఏమైనా సుఖంగా ఉంటారా? ఏమీ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి నిజంగా శక్తి కావాలి అంటే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుణ్ణి, పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపం చేయాలి. అప్పుడు వారి నుండి వారు పవర్ పొందగలుగుతూ ఉంటారు. వాళ్లకు ఏదైతే డబ్బులు కావాలన్నారో అది వాళ్ళ భక్తికి వస్తే రావచ్చు, ఇస్తే ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇవి శాశ్వతమైనది కాదు. దీనివల్ల ఆత్మ సతోప్రధానంగా కాదు, ఆత్మకు ముక్తి లభించదు, జీవన్ముక్తి లభించదు. ఇలాగా కాంట్రాక్ట్ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుణ్ణి కూడా. వాళ్ళకు ఈ విధంగా చేయటం వల్ల వాళ్ళ ఆత్మ యొక్క ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని నష్టో మోహలుగా కాలేరు. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అన్నారు. ఎప్పుడైతే నష్టో మోహలుగా అవుతూ ఉంటారో పరమాత్మ దగ్గర నుంచి పవర్ తీసుకుంటారు. పరమాత్మ నుండి పవర్ తీసుకోవటంతో వారు దేహదారులను మర్చిపోతారు. అనగా దేహము దేహ సంబంధికులను మర్చిపోయి పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగ పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయకుండా దేహదారులను జ్ఞాపకం చేస్తే వీళ్ళ పవర్ అంతా కూడా ఆ దేహదారులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, భక్తి చేస్తూ ఉంటారు, పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తారు, లభించినటువంటి పవర్ తోటి మళ్ళీ దేహదారులను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు లభించిన పవర్ దేహదారులకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఖతమైపోతుంది. ఇంకా అందుకని లాభం ఉండదు వాళ్ళకు. ఎవరిని జ్ఞాపము చేయకూడదు అని అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే జ్ఞాన మార్గం అనేది చాలా గొప్పది అనుకునే నష్టో మోహ స్మృతి స్వరూపం అన్నారు. ఎప్పుడైతే మోహం నశిస్తుందో పరమాత్మ స్మృతి, ఆత్మస్మృతి, మరి మీ యొక్క లక్ష్యము, మీ ఇల్లు, పరంధామము జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ భక్తి మార్గంలో ఇలా ఉండదు. మీరు ఎవరినైనా సరే దేహదారులను జ్ఞాపకం చేశారు అంటే మీరు వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి పవరు నెగిటివ్ మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది.
పరమాత్మ పవరు మీరు వాళ్ళని జ్ఞాపం చేయడంతో వాళ్ళకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. లాభం ఏంటి? అందుకని మీరు ఇక్కడ జ్ఞాని ఆత్మలుగా కావాలి అంటే ఈ శరీరానికి అతీతమైనటువంటి పవర్ కావాలి. పరమాత్మని యొక్క స్మృతి పొందాలి. ఆ పవరు మీ ఆత్మలోకి రావాలి. ఏదైతే మరి ఆత్మ లోపలికి పవర్ వస్తూ ఉంటుందో ఆ పవర్ తోటి మీరు మరి శక్తిశాలి ఆత్మలుగా అవుతారు, కర్మాతీతంగా అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు శరీరంలో ఆత్మ లేదనుకోండి, అది డెడ్ బాడీ అన్నట్లే కదా. ఇప్పుడు శరీరంలో ఉన్నంత వరకే ప్రేమలు మోహాలు ఉంటూ ఉంటాయి. చనిపోయిన తర్వాత ఈ శవాన్ని ఇక్కడి నుంచి తొందరగా తీసుకెళ్ళండి అని అంటూ ఉంటారు. చనిపోయారు అంటే వాళ్ళకేం విలువ ఉండదు. చనిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం బయటికి వెళ్ళిపోయిందనుకోండి, పరమాత్మని జ్ఞాపం చేస్తూ శరీరం వదిలేస్తే ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో పవర్ ఉంటుంది. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళా శరీరంలో ప్రవేశించాలి అని అనుకోరు. అజ్ఞాని ఆత్మలైతే మళ్ళా వాళ్ళ శరీరం కావాలి అని వాళ్ళు వదిలేసిన శరీరంలోనే ప్రవేశించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల ఈ విషయాలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. 100% జ్ఞానము లేకపోతే ఏమీ పొందలేరు. కాబట్టి ఇది నిశ్చయం అన్నమాట. పరమాత్మ తండ్రి మనకు నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానము గనక ఉంటే ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ప్రేమ ఉంటే పవర్ వస్తుంది. ప్యారి పవర్ అన్నారు. లేకపోతే పవర్ రానే రాదు. పరమాత్మ ఉన్నది మరి పవరు ఇస్తానికే కదా. పరమాత్మ మరియు పవర్ లభించాలి అంటే హైలైట్ మరి ఏ విధంగా నేను హైలైట్ జంప్ చేయాలి. 3 తత్వాల్లో చాలా మీకు పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మన దగ్గర చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చూస్తూ ఉండండి. గుడ్డి వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎలాగా వాళ్ళకి నిశ్చయం ఉంటుంది, వాళ్ళకు సూక్ష్మ శక్తులు ఉంటూ ఉంటాయి, దాంతో పవర్ లభిస్తూ ఉంది. సూక్ష్మ శరీరం వాళ్ళకు ఛార్జ్ అయి ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ అవ్వటంతో వాళ్ళ కర్మ బంధం నుండి అతీతంగా అయిపోతారు. కర్మ బంధన ఎవరు వేస్తూ ఉంటారు అంటే దేహము దేహ సంబంధీకులు. దేహము మరియు దేహ సంబంధీకుల కూడా జ్ఞానం ఇవ్వాలి. మీరు దేహము దేహ సంబంధీకులకు మీరు జ్ఞానం ఇవ్వలేదనుకోండి, జ్ఞానం వినలేరు వాళ్ళు కూడా. వారికి ఏం ప్రాప్తి లభించదు. మీకేం లభిస్తుంది? జ్ఞానం వినండి, వినిపించండి. మీరు కూడా ఏం చెయ్యాలి అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ ఏదైతే మరి అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారో మీరు పవరు, మీ పవర్ కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. పవర్ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటే ఏదో ఒకరోజు పవరు మరి తీసుకుంటూ కూడా మరి మీరేం చేయగలుగుతూ ఉంటారు? వేస్టే కదా. బాపు కూడా పవర్ ఇచ్చి అలసిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఏదైతే డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు, బాపుకు కూడా ఇలాగా అలసిపోయి మీరు కూడా ఆగిపోతారు. దీనితోటి మరలా పవర్ రావటం అనేది బంద్ అవుతుంది. బాపు కూడా చూస్తూ ఉంటారు, పరమాత్మ కూడా వీళ్ళకి ఎంత పవర్ ఇచ్చినా వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, నా పవర్ వేస్ట్ అవుతూ ఉంది అనుకుంటారు. భగవంతుడు కూడా తమ పవర్ని మరి మీరు పొదుపు చేసుకోవాలి కదా. అలా కాకుండా దేహము దేహ సంబంధీకుల తోటి కనెక్షన్లు పెట్టుకుంటే మీ యొక్క స్థితి డౌన్ అవుతుంది. ఎవరన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు పవర్ ఇవ్వచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. వాళ్ళ జ్ఞానంతో మరి కొంచెం శక్తిని పుంజుకుంటూ ఉంటారు. మీరు యోగదానం చేయండి, జ్ఞానదానం చేయండి, సంకల్పాల దానం చేయండి, మనసా సేవ చేయండి. అప్పుడు మీరు ఆ పవర్ని కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. ఏదైతే ఈ ప్రపంచం అంతా మాయావి ప్రపంచంగా ఉంది, పంచతత్వాల్లో అందరూ ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారాల్లోనే ఉండిపోయి ఉన్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకు పవర్ ఇస్తే మీ పవర్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది కదా. అందుకని పాత్ర నెరిగి పాత్రదానం చేయండి అని అంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళకు మీరు పవర్ ఇస్తే మీకు వికర్మ తయారవుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం కూడా చూసి ఇవ్వాలి. వాళ్ళ నాడిని చూసి మందెయ్యాలి అంటారు కదా. వాళ్ళ బుద్ధి అనే నాడిని చూసి వీళ్ళ స్థితి ఏంటి, ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు, జ్ఞానాన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలరా అని ఆలోచించుకొని ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు అప్పుడు అందరినీ చూసి అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు.
ప్రపంచమంతా ఎందుకు ఇలా తయారైంది అంటే విషయ వికారాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఎవరు ముంచుతున్నారు అంటే నెగిటివ్ సంకల్పాలే. నెగిటివ్ సంకల్పాలు ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి, ఎవరి సంకల్పాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైంది. ఇప్పుడు చూడండి, గీతా జ్ఞానం తెలిసి ఉన్నది. 50 సంవత్సరాల తర్వాత మరి పూర్వకాలంలో రాజులు అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. వానప్రస్థ స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు, రాజ్యాన్ని వదిలేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇంతవరకు మనం రాజ్యభోగము సుఖభోగము అన్నీ అనుభవించాము. నెక్స్ట్ జన్మలో ఆత్మ కళ్యాణం చేసుకోవాలి, నా వెంట వచ్చేదాన్ని గురించి నేను సంపాదించుకోవాలి అని, మరి నా వచ్చే జన్మ కూడా మంచిగా ఉండాలన్న భావనతోటి 51 అనగా 51 సంవత్సరంలో రావటంతో 51 అనేసి వన్ మే జానా చాహియే అంటారు. వనంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటూ ఉంటారు. పిల్లల్ని గద్దెక్కిస్తారు, రాజ్యాన్ని నడిపించడానికి వాళ్ళని పట్టాభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? అప్పుడు రాజుల యొక్క హిస్టరీ అలా ఉండేది. మరి ఎవరైతే వాళ్ళ రాజ్యాల్ని పిల్లలకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు పుణ్యాత్ములుగా అవుతూ ఉంటారు. ఇంకెందుకు ఇక్కడ మనం అవసరం లేదు అనుకుంటారు. వచ్చే జన్మ ఎలాగా పొందాలా అనేదే ఆత్మ కళ్యాణం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. శరీరం వెళ్ళిపోతుందనుకోండి, ఇలా తపస్సు చేస్తూ వాళ్ళు శరీరం వదిలేస్తే అంతమతి సోగతిగా అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మానవుల యొక్క ఆలోచనలు ఇలా ఉంటాయా? లేవు. అందరూ ఆసురి సంప్రదాయంగా అయిపోయారు. ఆసురి ఆత్మల యొక్క సూక్ష్మ శరీరం అంతా నల్లగా ఉంటుంది. పూర్తిగా శరీరం కూడా నల్లగానే ఉంది. ఏం చేస్తూ ఉన్నారు చూడండి, బేహద్దు. పిల్లలు అయితే త్యాగము తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. మరి నెగిటివ్ ఆత్మలు, భక్తి ఆత్మలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఆలోచించండి. నల్లటి శరీరం వదిలిపెట్టడమే, తమో ప్రధాన సూక్ష్మ శరీరం వదిలిపెట్టడమే. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతూ ఉంటారు? పూర్తిగా బ్లాక్ శరీరంతో ఎక్కడికి పోయి జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే ఆహారం లభించదో, ఎక్కడైతే సుఖభోగం ఉండదో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకోవటమే జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు సతో ప్రధాన భక్తి చేస్తూ ఉంటే పరమాత్మ అడగకుండానే మీకు పవర్ ఇస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మ అంటే అందరికీ దాత, విధాత, భాగ్య విధాత. మరి పరమాత్మ ఇచ్చింది మీరు నిలుపుకోవాలి కదా. కేవలం ఆయనతో సంబంధం నిలుపుకోవాలి. ఇక్కడ తెంచేసేయండి. లౌకిక సంబంధీకుల పైన బుద్ధితోటి సంబంధాన్ని కట్ చేయండి. పరమాత్మతోటి ఆత్మిక సంబంధం, బుద్ధితోటి సంబంధాన్ని కలుపుకోండి. ఈ అందరి మధ్యనే ఉండండి, కానీ పురుషార్థం అతీతంగా ఉంటూ చేస్తూ ఉండండి. గృహస్థంలో ఉంటూ కమల పుష్ప సమానంగా ఉండాలి. న్యారా ప్యారాగా ఉంటూ పురుషార్థం చేయాలి. సూక్ష్మ శరీరంను పరమాత్మ యొక్క శక్తితోటి ఛార్జ్ చేసుకోండి. ఈ పవరు ఇతరులకు ఇచ్చి వేస్ట్ కూడా చేయకండి. లేకపోతే మీరు సూక్ష్మ శరీరం కూడా బ్లాక్ అవుట్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు పవరు వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని నెగిటివ్ వైబ్రేషన్సే ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్నాయి, అవే మీ లోపలకు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ దీనికంటే అతీతమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళితే ఆ పవర్ మీరు సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. పైనుండి మీరు పవర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ పవర్ తీసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ ఏదైతే నలువైపులా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గోల్డెన్ రేసెస్గా తయారు చేయండి. నలువైపులా ఉన్న బ్లాక్ కాస్మిక్ ఎనర్జీని గోల్డెన్ రేసెస్గా తయారు చేయండి. అప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూడా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్లకు భలే పవర్ లభిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ మీదైతే వేస్ట్ కాదు. మీరు యోగదానం చేసి పుణ్యఖాతాన్ని సంపాదించుకున్నారు. విశ్వ పరివర్తనకు, వాయుమండలాన్ని మార్చడానికి, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మీ యోగదానం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అందుకని పరమాత్మని ప్రేమిస్తే మీకు మీ యొక్క 3 అడుగుల దూరం వరకు కూడా మీ ఆరా పాజిటివ్గా ఉంటూ ఉంటుంది. మీ లోపల ఈ నెగిటివ్ అనేది ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. అప్పుడు ఎక్కడైతే వైబ్రేషన్ అంతా నెగిటివ్గా వ్యాపించినవి
ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ మరి తమో ప్రధానంగా ఉన్న కారణం వల్ల అవి మీ లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి జ్ఞాని ఆత్మల్లో కూడా ఒక్కోసారి తమో ప్రధానం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి పవరు ఇక్కడి నుండి వాళ్లకు వెళ్ళిపోకుండా మీరు ఆరా కూడా వేసుకోండి. మీ పవర్ని వేస్ట్ చేసుకోకండి. దేహము దేహ సంబంధీకులు మీకేమవుతూ ఉంటారు, ఎవరవుతారు అంటే జన్మ జన్మాంతరాల ఖాతాలు, కర్మ బంధనాలు, ఒక్కోసారి శత్రువులుగా కూడా అవ్వచ్చు. కానీ పరమాత్మ యొక్క రచనే కదా వీళ్ళంతా కూడా, అందరూ పరమాత్మ యొక్క రచనే. కానీ సతో ప్రధాన ఆత్మలు కారనుకోండి, పరమాత్మ వారి రచనను కూడా వినాశనమేమీ చేసుకోరు, పరివర్తన చేయటానికే వచ్చారు. పరమాత్మ తాను చేయడు, చేయిస్తాడు. శంకర్ రూపంలో మరి సృష్టిని వినాశనం చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే పరమాత్మయే శంకర్ రూపాన్ని ధారణ చేసి సృష్టి మొత్తాన్ని ఎందుకు వినాశనం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే, అనుకోకుండానే వాళ్ళ పాపం పెరిగిపోయింది. తండ్రి తన యొక్క రచనను మొత్తం వినాశనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు వినాశనం చేస్తున్నారు అంటే, వినలేదు కదా, పరివర్తన కాలేదు కదా. ముందే జ్ఞానం ఇచ్చారు మారండి అని, లేదనుకోండి సమాప్తం చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. విష్ణు స్వరూపంలో దేవతల యొక్క పాలన చేశారు. కానీ అంతిమంలో చూడండి, మరి రాక్షసుల ప్రభావం ఎక్కువైనప్పుడు మా కాళీ రూపాన్ని ధారణ చేయించి వినాశనం కూడా చేయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సృష్టి యొక్క వినాశనం అవుతుంది. బాపు వినాశనం అనేది చెయ్యాలని కోరుకోరు. కానీ మరి పరివర్తన కోసం, సమాప్తం చేయటం కోసం తమో ప్రధానాన్ని, నెగిటివ్ని చేయిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచమంతా పూర్తిగా పడిపోయింది. ప్రపంచమంతా అల్టిమేట్గా లోడు ఎవరి మీద పడుతుంది? బాపు మీద పడుతుంది. బాపు కూడా పంచతత్వాల్లోనే ఉన్నారు, అనగా ప్రకృతి యొక్క కంట్రోల్లో ఉన్నారనమాట. ప్రకృతి ఈయన పైన కూడా కూర్చొనే ఉన్నది. ఇప్పుడు గంగా శంకరుడు యొక్క జటాజూటం మీద కూర్చుంది అని అంటూ ఉంటారు కదా. శంకరుడు యొక్క జ్ఞానము మరి ఎవరికి తెలియదు. మరి జ్ఞాన గంగా శంకరుడు ద్వారానే ఇప్పించటం జరుగుతుందా ఏంటి? గంగను పావనంగా చేయుటకు పంపించారు. ఆయన త్రినేత్రంతో వినాశనం చేయిస్తూ ఉన్నారు. గోముఖం అని అంటూ ఉంటారు కదా. గోముఖము అంటే గంగోత్రి, జహాసే గంగా ఉత్రి హై వహా గంగోత్రి, అనగా ఎక్కడి నుండి అయితే గంగ వస్తూ ఉందో అది గంగోత్రి అంటారు. ఇప్పుడు జగదంబ బేహద్దు బ్రహ్మ అమ్మ ఉన్నారు. ఆమె నోటి ద్వారా పిల్లలకి జ్ఞానం అనేది వినిపిస్తూ ఉన్నాం. మరి గోముఖం ఎవరయ్యారు? మా అయ్యారు. పరమాత్మ బాపు కూడా సృష్టి మొత్తం గురించి ఆలోచించి అలసిపోయారు. ఇప్పుడు ప్రపంచం బాగుపడేది లేదు. ఇంకని అంతిమంలో ఏం చేస్తారు? అసురులను పరస్పరం పోట్లాడుకునే విధంగా చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాగా కొంత వినాశనం సమాప్తం చేయటం జరుగుతుంది. ముళ్ళును ముళ్ళుతోటే తీయాలి కదా. క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్స్ పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు పూర్తిగా డ్రామా కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. హిందువులే మిగిలిపోతూ ఉంటారు. మరి హిందువుల్ని రక్షించాలి కదా. క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్ థర్డ్ వరల్డ్ వారు చేయించాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. డ్రామాని ఖతం చేయాలి అని. థర్డ్ వరల్డ్ వారు అనేది జరగదు. ఎలా జరిపిస్తూ ఉంటారు? దాని యొక్క విధి అనేది వాళ్ళకు తెలియదు. బాపు పరివర్తన చేయటానికి వచ్చారు. మీరంతా జ్ఞాని ఆత్మలు కదా, కాబట్టి మీకు అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందో. ఇంట్లో కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టడం లేదు. మరి తమో ప్రధానం, వికారాలు అని కూడా ఇంటిని వదిలిపెట్టడం లేదు. జ్ఞాని ఆత్మలు అయితే మరి ప్రపంచాన్నే వదిలిపెట్టాలి. ప్రపంచాన్ని ఎందుకు వదులుతూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకు తెలుసు ఈ జన్మలో చాలా దుఃఖంగా ఉంది. ఈ జన్మలో భలే కరోడుపతిగా అయినటువంటి వాళ్ళే రోడ్డుపతిగా కూడా అయిపోతూ ఉంటారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, పుణ్యం పురుషార్థం చేయటం లేదనుకోండి, కోటీశ్వరుడై ఉండి మరి పురుషార్థం చేయకపోతే వాళ్ళు రోడ్డుపతిగా అయిపోతారు. ఒకవేళ రోడ్డుపతి అయితే మరి చక్కగా పురుషార్థం చేస్తారేమో. అందుకని కొంచెం కూర్చొని ప్లాన్ తయారు చేస్తూ ఉన్నాము, ఎటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఉద్ధరణ ఎలా చెయ్యాలి అని. ఒక్కోసారి బాపూజీ యొక్క మనసు కూడా భారంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మరి కోటేశ్వర్లాగా ఉన్న వాళ్ళే
పరమాత్మను అసలు గుర్తించటం లేదు. మరి వాళ్ళు రోడ్డుపతి అయిపోతే త్వరగా అన్నిటినీ త్యాగం చేసి వాళ్ళకు వైరాగ్యం కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు జ్ఞానం అన్నా వింటారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. జ్ఞాని ఆత్మలు ఎప్పుడైతే రోడ్డుపతిగా అయిపోతారో మహాత్యాగిగా అవుతారు, అన్నీ వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచం మీద మోహం అనేది తొలిగిపోతుంది. కరోడుపతి అయితే మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మరి మీరందరూ బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలు అంటే బీజరూపీ ఆత్మలు. 9 లక్షల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇంత కోటీశ్వర్లుగా ఎవరూ కారు. అరప్పతి కరప్పతిగా అసలే లేరు, మిడిల్గా సామాన్యంగా ఉంటారు. అందుకనే భగవంతుణ్ణి పేదల పాలిటి పెన్నిది అంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు పెద్దగా మాయలో ఇరుక్కుపోరు. బాపు దగ్గరకి ఎవరు కోటీశ్వర్లు ఎవ్వరూ రాలేదు. ఒకవేళ ఎవరన్నా ఒక అరబ్ అంటే కోటాను కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా పేదవాళ్ళు 1 రూపాయి ఇచ్చినా సమానమే. భగవంతుడు అన్నీ చూస్తూనే ఉంటారు, లెక్కలు కూడా. మరి ఎవరన్నా సరే ఒక అరబ్ 100 కోట్లు ఎవరి దగ్గరన్నా ఉన్నాయా? ఉంటే బాపు దగ్గరికి రానే రారు. అందుకని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, కృష్ణుడు గీతలో ఏం చెప్పారు? నా మాట మీరు ఒప్పుకోకపోతే నేను అన్నీ మీ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటాను అని అన్నారు. మోహము ఎవరిపైన ఉన్నదనుకోండి, ఒకవేళ భార్య మీదే ఉందనుకోండి, భార్యను దూరం చేయటం జరుగుతుంది అంతిమంలో. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి జ్ఞానం బయటకు తీయాలి అంటే వాళ్ళకు వైరాగ్యం కలిగించాలి. బీజం మరి బయట పడాలి అంటే, మొలకెత్తాలి అంటే వాళ్ళ మోహము మరి సమాప్తం కావాలి కదా. కొంతమంది మాతలకి భర్త మీద మోహం ఉంటుందనుకోండి, మరి డైవర్స్ ఇప్పించటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగా వాళ్ళ మోహాన్ని కట్ చేస్తారు. భగవంతుడు ఏం చేయాలి? పరస్పరం పోట్లాడే విధంగా చేసి వాళ్ళ మధ్యన దూరాన్ని ఇంకా పెంచేసి సంబంధాన్ని ఖతం చేస్తూ ఉంటారేమో. ఇలా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా చేయకపోతే వాళ్ళు బాగుపడరు అనుకుంటాను. నష్టమోహులుగా అవ్వటం కోసం ఇవన్నీ కూడా వాళ్లకు జరిగే విధంగా చెయ్యాలి. ప్రపంచం పూర్తిగా పతనమైపోయింది. మరి మీరు బీజరూపీ ఆత్మలు, బీజం మొలకెత్తాలి, జాగృతం కావాలి. బీజము బాగుపడకపోతే ప్రపంచం బాగుపడదు. మీరు ఎంత దుఃఖీగా ఉంటారో ప్రపంచము అంత దుఃఖీగా ఉంది. మీరు సుఖంగా ఉంటే ప్రపంచం సుఖంగా ఉంటుంది. మీరు జ్ఞానంలో ఉంటే ప్రపంచం కూడా జ్ఞానంలో ఉంటుంది. అందుకని ఆటోమేటిక్గా మీరు నష్టమోహులుగా అయితే మీరు ప్రపంచాన్ని కర్మాతీత స్టేజ్లోకి చేరుకొని ప్రపంచానికి విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి. మరి నెక్స్ట్ బాపూజీ ఇంకా గృహస్థంలో ఉంటూ ఎలా మోహాన్ని వదిలేసుకొని కమల పుష్ప సమానంగా కావాలో అనేటువంటి విషయము నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తారు. అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం మనం. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా